ಸೊ ಇದು ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ? Yes, sir. Yes, sir. Ah, sir. Today we will start with some more problems, and today we are going to complete this chapter. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸೋಣ ಈ ಸರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 8 hours. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ we have solved one problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿವಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿವಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಸೊ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ we have solved it in yesterday's class. Right, up to this we have added all four. This one we have solved yesterday, right? So in the today's class we will see some more problem. You better, if you have a pen and paper, write down, and simultaneously with me you can solve the problem, so that it will be practiced. So the practice ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. So a machine is purchased for rupees 40,000. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿನ? sir. Yeah, this one is also completed. Yes. Okay. So we'll solve this problem, right? So this is an industrial plant with the initial value of 2 lakh and salvage value of 20,000 at the end of 20 years. Salvage value means scrap value. Scrap value after 20 years is 20 lakh, right? Then next 1,45,000 at the end of 10 years. sold for ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ 10 years, 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 1,45,000ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತೀರಿ, ತಗೊಂಡಿರೋದು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ. Then what is the profit or loss if sinking fund depreciation at 8% compounded annually was adopted? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ? ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು 1,45,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ he has given the C value is given. C value is directly the initial value only he has given, that is 2 lakh. Industrial plant with initial value. So in this case he has not given separately the installation cost and repair cost ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So including all installation everything he has given directly 2 lakh, so that directly you will take it as C value. Then the rate of depreciation per year, you know, this is a formula as per the sinking fund method. So the D is equal to R is the rate of interest, C is the initial cost minus AS. So this divided by 1 plus R raised to N, so minus 1. ಸೊ ನಾ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಯಾಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ PPT, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, you have to write it once again in your notebook so that it can be practiced, right? So the D is equal to R is the rate of interest. It is given in the problem here. The problem is what? R value is how much? It is 0.08 into C value is given as 2 lakh. Then this minus, so here S value is 20,000, so you have to take S value is 20,000. So this all divided by, so again as it is like formula, then again rate of interest you have to write it. It is 8% he has given, so it is 0.08 and number of years is 20. Lifespan of the machine is 20 years and minus 1. After solving this you will get it as rupees 4,342. So this is the amount of fund you need to deposit every year. You know already that according to the sinking fund method. What about according to sinking fund method? According to the sinking fund method, the rate of depreciation amount is fixed throughout its lifespan. It is not like a diminishing balance method tara illa idu. Every year up to 20 years you need to keep it aside 4,342 rupees as a depreciation fund, right?
But what he is asking here, he sold that for 1,45,000 at the end of 10 years. 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅವನು, ಮಾರಿದಾನೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 1,45,000 ಮಾರಿದಾನೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years what is the value of that machine, considering again 8% of compounded interest. ಮತ್ತೆ ನೀವು 8% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 10 years 8% ಕಂಪೌಂಡೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. So I have shown you already in the previous problem. Here you should not consider S. So scrap ಆಗಿರಲ್ಲ 10 yearsಗೆ. 20 yearsಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ 20,000 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 10 yearsಗೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. So considering that, then you have to find out C1 value. There C becomes C1. C1 means it is after 10 years. So already you have taken C here. ಇದನ್ನು C ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. This is the new value after 10 years ಅಂತ C1 ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. If you are perfect, you can write it as C only. It's not a problem. C, but at the top you have to write it. So this is the new value of the machine after 10 years, considering 8% of compounded interest ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. This is only the notation. C1 ಬರಿಬೇಕು, C ಬರಿಬೇಕು. That is only the notation. So now C1 is equal to, yesterday I have shown you this bottom, this 1 plus R raised to n minus 1 D ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಎಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್, ಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 plus ಆರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years. 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಅವಾಗ ಆರ್ ಸಿ ಎಷ್ಟ ಉಳಿತದ ಮ್ಯಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus ಆರ್ ರೇಸ್ ಟು n minus 1 ಅಷ್ಟ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಈಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಒನ್ ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, so you multiply this 1 plus r with respect to d, so it becomes d into 1 plus r raised to n minus 1, right? This divided by what is left out here, the rate of interest is left out, that is r. This c is a new value. If you want to write it, it is a new value of the machine after 10 years, or you can keep it as c1. ಯಾವ್ದ್ರ ಇಟ್ಕೋರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೋಟೇಶನ್. C1 ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಸಿ ಅಡ್ಡ ಐತಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. C1 ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರೈವ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಅಂತ ಹೇಳಕ್ C1 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. C1 is not different from C. C is same, formula is the same, only we are replacing C by C1 to represent that it is a new value after 10 years, right? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Okay, then next you have to find out C1 is equal to, D value is how much? ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಈಗ, 4,342. then next into 1 plus 0.08 raised to 10. Now you have to take 10 because after 10 years you are calculating here. So minus 1. So this should be in the square bracket. Then divided by R is how much? 0.08. So that ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ 4,342 is multiplied with 1 plus 0.08 raised to 10 multiply ಆದಂಗ ಆಗತ್ತ. So the brackets are also very important because you need to apply here Bodemus rule. Bodemus rule to be applied while solving such problems. So otherwise you will get the wrong answer. So then after solving this, you can solve this. So after solving, then you will get it as how much? 62,900 rupees. New value. This is the new value after 10 years. So the value of a plant at the end of 10 years. So this is the new value C1. C1 means new value means this much is you have deposited already. This amount is deposited in the as a depreciation fund. As a depreciation fund is deposit ಮಾಡಿರಿ ಅಂದಂಗ ನೀವೀಗ, right? So then the value of plant at the end of 10 years, 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ 1,45,000ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ
ಮಾರಿರ್ತೀರಿ 60,900 is deposited depreciation fund ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ದಂಗಾಯ್ತು 2,07,900 rupees ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು ಈಗ. This is the amount you have in your hand after 10 years, because after 10 years 62,900 is there with your hand as a depreciation fund, but 1,45,000 rupees you got in your hand after selling that machine after 10 years. So if you add both, then this is be 2,07,900 rupees. Then what is the initial cost you purchased that plant? It is for 2 lakh rupees. Then you can profit or loss to the owner is 2,07,900 minus 2 lakh. 2,07,900 minus 2 lakh, you will get it 7,900 is the profit to the owner. So that owner, when he followed the sinking fund method for depreciation, ಯಾವಾಗ sinking fund method ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ if you want to calculate, you calculate by using the first method. First method ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. According to first method, it is D. D is equal to how much? C minus S divided by N. This is the first method. So C value is how much? 2 lakh. 2 lakh is a C value minus S is 20,000 divided by 20. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ಸೊ 1,80,000 divided by 20 ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1000 ಸರ್. ಎಷ್ಟು? 9,000. 9,000 you will get 9,000. you will get it 9,000, right? So this 9,000 you have to keep it this as a sinking fund method. So then after 10 years what will be the amount into 10 directly first method ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಿದೆ? 90,000 ಬಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ? ಸೊ this 9,000 ಏನಿದ್ಲ 9,000 every year ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಷನ್. This is a fixed according to what? According to the first method, straight line method. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9,000 ಬಂದಾಗ ಇಂಟು 10 ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 90,000 ಇಯರ್. ಸೊ 90,000 ಆಯ್ತು ಈಗ, ರೈಟ್? 90,000 ಅಂತಂದ್ರೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years. ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? 62,900 ಆತ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು, ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಯುವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಂತ ಹೊತ್ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇವನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ 4,000 ಹೌ ಮಚ್? 4,342 ಐತಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಫ್, ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಆಯ್ತು. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ಈಗ 10-12 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಇಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಈಗ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೆರಿ ಲೋ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ the first method, nowhere using the first method ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. just for understanding purpose we have studied the first method. Moreover, we were using the diminishing balance method and the sinking fund method. Even the sinking fund method also sometimes they were not using this because annuity charging method is more superior than this method, so they are going for that, right? So this is a very important problem, and it is asked even in the May 2014 question paper here, right? So we'll see the next problem again. So in the next problem again, a machine was purchased for rupees 50,000.
the useful life of the machine is 15 years. The scrap value of the machine is rupees 2000. After 5 years, the machine was sold for rupees 30,000. If depreciation was set aside by sinking fund method, again it is sinking fund method here, the rate of interest at 8% determine extra capital needed, right, to purchase the new machine for rupees 60,000. So ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ 5 years the machine was sold. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಮತ್ತಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾರೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So it is the same interest rate, everything is same. It is similar to the previous problem again. So you consider here C value as 50,000. N is 15 years because the lifespan is 15 years. The scrap value is 2000. Rate of interest again is 0.08 here. Again you can similarly you can write the formula here again. So that is again D is equal to R C minus S again. So this divided by 1 plus R raised to N, R raised to N again minus 1. This is the formula to be used. So substitute in the formula again. If you substitute in the formula, so it is rate of interest is 0.08. This is 50,000, C value is 50,000 minus S is 2000 scrap value divided by 1 plus rate of interest 8% means 0.08 raised to 15 minus 1. So you will get it as rupees 1768. So this is the rate of depreciation per year. Every year you need to deposit this much amount. Then depreciation fund collected with 8% interest at the end of 5 years. At the end of 5 years, so how much amount you have calculated? Just calculate madidri. So adanna again similarly you can forget about the scrap value, then find out the new value C1. So again it is D 1 plus R raised to N minus 1 divided by R. Substitute all the values. 1768. So 1 plus 0.08 raised to 5 because after 5 years we need to find out the new value of the machine minus 1. So divided by 0.08. So this rupees is how much? 10,372.15. It is after 5 years. Now machine sold at rupees how much? 30,000 at the end of 5th year. 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 30,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ರಿ. Then how much amount you have in your hand, including the amount deposited as a depreciation fund, that is 30,000 plus add this, so you will get it as 40,372.15, right? So extra capital needed ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಮಷಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ 60,000ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೈಯಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, then whatever the amount you are going to purchase, that is here it is 60,000 minus this amount, so we'll need to invest extra 19,627.85 extra amount to purchase the new machine, right? So this is the similar kind of problem. So instead of asking the profit and loss, profit to loss ಕೇಳು ಬದಲಾಗಿ ಆ ಹೊಸ ಮಷಿನ್ 60,000ಕ್ಕೆ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಟು ದ ಓನರ್. ಸೊ 16,000 ಆ ತರ, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Okay. Then next we will see the machine is costing rupees 11,000 and is expected to run for 10 years, at the end of which its scrap value is likely to be 1,000, right? 1,000. Machine is expected to run 2,000 hours per year on average. So idu ya method iga? So this is what method? Hours kodana, machine hours, working hours kodana. Machine hours. Yes, this is when is given machine hours, you need to find out the machine hour method based on machine hours. So in this he has given C value as 11,000, S value is 1,000, this is the scrap value. Then machine life is 10 years. Then you have to take 10 into 2,000. So what to 10 into 2,000? Because
2000 hours per year ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಷಿನ್ ಈಸ್ 10 ಅಂದಮೇಲೆ ಹೌ ಮಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಆ ಮಷಿನ್ ಜೀವ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಈಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮಷಿನ್ ಇನ್ ಇಯರ್ಸ್. 2000 hours it works per year. So totally how much hours it will work? It will work for 20,000 hours. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Yes, sir. Then depreciation fund is given. Depreciation fund is 11,000 minus 1,000. So this is 10,000. So ಅಂದ್ರೆ 1,000 ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 11,000ಗೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದಮೇಲೆ 10,000 ಅನ್ನು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಆಸ್ ಎ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಫಾರ್ 10,000 ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1,000 ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪರ್ ಅವರ್. This is the machine hour method. You are finding out depreciation charge per hour. So the depreciation charge per hour is you need to find out 10,000 rupees na tagididbeku. So divided by 20,000 hours it will work. The machine will work for 20,000 hours. So you will get it 50 paisa per hour. Andre 1 hour machine anna run ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾರ ದುಡಿಲಿ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಪೈಸಾ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಗದಿಡಬೇಕು ಆಸ್ ಎ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್. This is according to the machine hour method. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ. This is based on the machine hour method. Yes, sir. Then next problem is also based on the machine hour method. In this, the estimated life of a lathe is 10 years and it works 16 hours a day. 10 hours ಇದೆ. 10 years is what? 10 years is the lifespan of the machine. The 10 years is its lifespan now. But ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? 16 hours it works per day. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ 16 ತಾಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then next, the initial cost of a lathe is rupees 8,000 and scrap value after 10 years is 2,500. 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2,500 ಆಯ್ತು. If the machine works for 5,840 hours in a year, ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ ಒನ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 5,840 ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ annually as per machine hour basis method. So here also you can write it. What is the lifespan of that machine is 10 years. What is the cost is 8,000, that is initial cost C. S is how much? 2,500. The life of the machine you find out. 10 years is there, 365 per year. How much hours it works? It works for 16 hours. The total hours it work during its lifespan is 58,400 hours. 58,400 hours. Then what is the loss of cost in 10 years? That is C minus S. That is 8,000 minus 2,500. This is 5,500. So this much amount you need to keep it. Other amount anna ನೀವು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, right? So this amount you need to keep as a depreciation fund. This is a depreciation fund, right? So all the depreciation fund ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊ depreciation per hour. You need to find out what is depreciation per hour. So this is 5,500 amount ಇಡಬೇಕು. Total works is 58,400. 5,500 divided by 58,400 divided. So the rate of depreciation charged per year is, this is 5,840 into 55,058,400. So it is per year is calculating. It means in one step materially is equal to, you can find out, you will get some value here. So this value is multiplied with
ಇದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಾಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ತೆಗೆದಿಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತದ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ಯುವಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾವ ಈಗ ಅನ್ಯುವಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಾ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಪರ್ ಇಯರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, 1 ಮಿನಿಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಷ್ಟ ಒನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಡ್ಬೇಕು. 1 ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ 5500 rupees ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 58,400. 58,400 is what? 58,400 is this much hour that machine works in 10 years. ಇದು 10 years ಅಲ್ಲಿ is equal to ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ? $5,500 divided by 58,400 ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.094 ಬರುತ್ತೆ. 0.094. What this is paisa. This is paisa per hour. It is ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ಯುವಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಗೋರಿ ನೀವು. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 1 year, so if I take 1 year, how many days are there? In 1 year it is 365 days are there, right? So 365 into per day how much it will work? It will work for 16 hours. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 365 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, 16 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಅವನ ಕೊಟ್ಟಾನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ 16 hours a day ಅಂತೇಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು? ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ 365 to 16 ಮಾಡಿ 5840 hours ಬಂತ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ 0.94 ಪೈಸಾ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸರಿ 550 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 5840 then into 0.094, because 0.094 is this much paisa you are spending per hour. So this is 5840 hours is per year. Multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get it 550 rupees. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೋ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಓಕೆ. ಸೊ we'll solve one more problem. Is there very important problem? So there is one more problem. ಇದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಮಾಡಿವ್ರನ್ನ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ರಿ ಸರ್. ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಇಲ್ರಿ. Okay. So a machine was purchased for rupees 50,000 on 1st January 1976. Again it is a C value C is given. The erection cost was how much? 9,000 rupees. So erection cost is given now. You need to add this erection cost to the purchased value to get C value. The machine was replaced by a new one on 31st December 1996. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 20 years.
76 ತಗೊಂಡನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ 1 ಜನವರಿಂದ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ he planned to replace the machine, right? Then next here, if the scrap value is 18,000, this scrap value is 18,000. What should be the rate of depreciation by straight line method? Straight line method means first method ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತದ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. So first you need to add these two values. You will get it the C value. So then he has given here C value is cost of the machine plus erection cost, that is 50,000 plus 9,000 is equal to 59,000 is the C value. So as per the first method, straight line method, D is C minus S by N. 59,000 minus 18,000 divided by 20, you'll get it as rupees 2,050. This is the depreciation fund you need to remove every year. So that is what he has given. This is according to the straight line method. It's a very simple problem. The next one is, this is important again. So this is comes as annuity charging method now. So it is like diminishing balance method, but you need to consider the rate of interest here. One more step ahead of the sinking fund method. Sinking fund method kina one step ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Rate of interest ಅನ್ನ consider ಮಾಡ್ತೀವಿ, but every year the balance is keeps on reducing, right? So find the depreciation annuity by the depreciation amount. You should ask amount by the annuity charging method after 3 years when the cost of the machine is 80,000 and scrap value rupees 40,000. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 40,000 ಬರ್ತಂತಾನೆ. ಇದು ಎಂತ ಮಷಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ is 80,000 and scrap value is 40,000. The rate of interest is 5%. Also calculate the reduced value of machine after 2 years ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So in the what is the given in the problem? N is equal to 3, C is equal to 80,000, S is equal to 40,000, R is 5%, right? So according to the depreciation annuity, this is the formula. So what is the formula? D is equal to C into 1 plus R raised to N minus S. Inside bracket 1 minus 1 plus R. So divided by 1 minus 1 plus R raised to N. This is the formula. So substitute all the values in this. C is 80,000. 1 plus R is 5% is rate of interest given. So it is 0.05 raised to 3 because 3 years he has given. So minus 40,000 as a scrap value. So again into 1 minus 1 plus 0.05, this is the rate of interest. So divided by 1 minus 1 plus R 0.05 raised to 3 again. So after calculation, so you will get it 16,440 rupees, 16,440. So you need to calculate and solve this. Idan madbek ನೀವು, because I won't believe this answer. This is according to the book answer. Book ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ answer. You know very well the answers given in the book are maximum wrong answers. You calculate and cross check whether this answer is right or wrong. I am explaining you the method. The method, how to solve the problem, method I am explaining. But calculation part, you have to do it yourself by using calculators, then cross check with the answers given. So ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. So in that case again you will lose your marks. So this one, so ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 52,610 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. This is the calculation of this whole. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಡ ನಾವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ 0.05 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ 1.05 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದ್ರ 1 ಕಳೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ನಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, 1 minus 1 plus 0.05 is how much? 1.05 ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದಾಗ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಬಂತಲೇ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 plus 0.05 ಐತಿ, ಇದು 1.05 ಆಕತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ 0.05 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಇದು ಒಂದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, 80,000 ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ. 52,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
bottom one is minus 0.16 ಅಂತಾನೆ. So that you have to check it. So the answer correct ಐತೆ ಇದು rupees 16,440.6. Yes, sir. Okay. Then next one, ಅದರೊಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ, the reduced value of machine after 2 years, that is value C1 ಅಂತ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಈಗ. after 2 years ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So now in this case S value becomes C1 now. ಈಗ S ಜಾಗದಾಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, C1 ಅಂತ ಹಚ್ಕೋತೀನಿ, ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರ ನಾ ಮಾರಿದ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಬಂದ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೋತಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಂಗ ದ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ 2 years ಕೇಳ್ತದನ, ಆಫ್ಟರ್ 2 years ಕೇಳ್ತದನ. ನೌ ದ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 80,000 rupees ಇಯರ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 5% ಮೀನ್ಸ್ 0.05. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ಡಿ ಏನಿದಲ್ಲ, ಈಗ ಡಿ ಜಾಗದಾಗ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ C1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. 1% ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೆನಪಿತ್ತಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ 80,000 ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟು 0.1294 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆನಪೈತಿ? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಬಂದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 70,000 ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತ ಅದನ್ನ 0.1294 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಬಂದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆನಪೈತಿದ? ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಬೈ C1 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದಿ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಯು, ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 54,492 ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ you will get C1. It is not C2. Here again he has written wrong here. It should be C1. It is C1. It is not C2. It is C1. This is C1 value, right? So you have to take this is C1 value. C1 value after 2 years. This is 2 years. After 2 years I am taking, because n is equal to 2 ತಗೊಂಡಿರಿ ನೀವು, right? ಅವ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. C1 ತಗೊಂಡಾನ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 2 years ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ 2 ಮಾಡತ್ತಾನೆ, C2 ಮಾಡತ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಿಯರ್ he has taken C1 means you have to keep it C1 only. It is C1 ಅಂತಾನೆ ಇಡ್ಬೇಕವ ಇಲ್ಲಿ. So this is C1 new value after 2 years. So that C1 is going to become rupees 54,497 only. So this is the after 2 years reduced value of the machine after 2 years. ಸೊ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ರಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇವ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಲ್ಲ, ಇದು 1 ಆಗ್ಬೇಕದ. ಹಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್. ಅವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ C1 ಓನ್ಲಿ. C1 is the new value after 2 years. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಪ್ಪ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ?
ಸೊ ಇನ್ ದ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಡಿ is equal to R into C minus S divided by what is that formula? 1 plus R raised to n minus 1 ತಗೊಂತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಮ್ಯಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೋತಾನೆ. ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇರ್. ಅದು ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಸೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಡಿಸ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನ ಅವನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. So this is again one more problem of the same kind. Other problem is same problem. This is given here. Same, that is the same problem. So only half part is asked here. So also calculate the reduced value of the machine 2 years. The same problem is repeated once again in the PPT. The next, this is a repeated problem. This is already adanna madidini nanu already. So 11.68 tagondo. So yes, this is the reduced imbalance. So this solved it already, right? Okay, so this completes your first chapter. Illige nim first chapter complete aaytu iga. Then tomorrow we'll start with the second chapter. So illivarigu if you have any doubts, then ask me. Yavadara doubt idra kelri. Doubt illa yarige? No doubt, sir? Okay. No, sir. Okay, fine. ನೀವು ಇವತ್ತು ಓದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಓದ್ರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ರಿವೈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನೇನು ಕಲ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಆರಾಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾರ ನಿಮ್ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಕಳಿಸಿ ಅನ್ ತೊಗೊಂಬ ಇನ್ ತೊಗೊಂಬ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ರಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ ನೀವು ಬರಿತಿರ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗ ಬರ್ದಂಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಲಾಜಿಕ್, ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ಇನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 19 members are there. Only 9 members are joined. So then I have given even some work in the project. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ? I have posted the assignment in the project. Assignment, second assignment. Notice. So that is for the ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. 9 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟಿಪ್ಪು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಸರ್ ನಾ ಗ್ರೂಪ್ ನಾಗ ಬಿಟ್ಟಿನ್ರಿ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟ್ರು ಅದಾರಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಾಗ. ಬಟ್ 9 ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ನಾ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ, ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸೊ 1 ತಿಂಗಳ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಿಗೆ, ಉಳಿದವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಹೇಳಿದ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಮತ್ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್. ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತು ನಾವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಗಿವನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಾವೇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರೀ ಲೈನ್ ನೋಡದೆ ಇಟ್ಟೆ ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್.
Even online is also there. If you want, you can make it PDF files and submit it online also. It is available. So the work ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್. ಪೋಸ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇವ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬರೀರಿ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಡೋರು, ಯುವರಾಜ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಅನ್ಕೋತೀರಿ. ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಯುವರಾಜ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀವು? ಹಾ ಸರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಯುವರಾಜ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ನ್ಯೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಅವನು? ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕ. ರಾಬರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯುವರಾಜ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ ನಾನು. ಮಾಡ್ರಿ, ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಾಸಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಕಾಸಾ ಲ್ಯಾಬ್ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ವಿ ನೀಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕದ. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್? ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅರ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Tomorrow again 8:30 with new chapter. Thank you. Yes sir. ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 3 ಬ್ಯಾಚ್ 3 ಇಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು 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 ಹಲೋ ಚಂದ್ರು. ಹಲೋ ಚಂದ್ರು. ಪರಿಚಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡಿಕ್ಯಾಬ್ನ ಕುಂತ? ಏನಿಲ್ಲ ದೋಸ್ತ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬರೀ ಸದ್ಯನ. ಹೋಯ್ಕೊಂತ